हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टडी पॉइंट। यही वीडियो रे आमे भूगोल एवं इतिहास नमूना प्रश्न पत्र डिस्कशन करबा। ता पूर्व प्रथम करी जदि मो चैनल को विजिट करछ ताने मो चैनल को सब्सक्राइब करे रख, कारण सबुदिन तमे परीक्षा पर्यंत एही बळी भाबे नमूना प्रश्न पत्र पाइबो आउ रिवीजन करिवो आउ निजको एग्जाम पाई प्रस्तुत कर रखिवो। आउ वीडियो टी यदि भलो लागुची लाइक करिया को भूलो नाही एवं वीडियो टी जेते पारछ तुम सांग सहित शेयर कर। तो प्रथम क्वेश्चन देछि कोरापुट जिलार केउठारे मुख्य बक्साइट खनि अंचल रहिछि और आंसर होछि पंचपटली ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मैग्नेटाइट लोहपिंड शतकड़ा केते भागरो अधिक लुहा मिले, आंसर होछि 70। केउ खनिटी प्लास्टर निक्षेप भाव में मिली थाए, दस्ता रूपा जिप्सम मैग्नेशियम, तो आंसर होछि रूपा। भारत उत्पादित खनिज तैल शतकड़ा केते भाग बॉम्बे हाई मिली थाए, राइट आंसर होछि 44%। निम्नोक्त केउ खनिजटी मोनोजाइट बालीरु मिली थाए, कोयला देछि यूरानियम, खनिज तैल थोरियम, तो राइट आंसर होछि थोरियम टी मोनाजाइट बालीरु मिलता है। भारतर सर्वबृहत सौरताप शक्ति केंद्र गुजरात रो केउठी अवस्थित, माधवपुर, गांधीनगर, कोयाली, जामनगर, तो राइट आंसर होछि पिलाने माधवपुर ठारे। 7 नंबर प्रश्न देछि भारतर सर्वपुरातन तैल विशोधनागार केउठारे अवस्थित, ट्रम्बे, बराउनी, कोयली, दिग्बोई, तो राइट आंसर होछि दिग्बोई। पृथ्वी रे उत्पादित मोट कॉफीर केते प्रतिशत भारत रे उत्पादित होता है, तो राइट आंसर होछि 4%। काहाकु स्वर्ण तंतु कहा जाए, कपा, टसर, रेयन, झोटो, तो एठी राइट आंसर होछि झोटो। दुग्ध उत्पादन केउ विप्लव कहा जाए, सबुज विप्लव, स्वर्ण विप्लव, श्वेत विप्लव, पीत विप्लव, तो ये राइट आंसर होछि श्वेत विप्लव। केउ फसलटी जेद ऋतु रे हुए नाही, काकुड़ी, तरबुज, गहम, खरबुज, तो ये राइट आंसर होछि गहम। पृथ्वी रे धान उत्पादन रे केउ देश प्रथम स्थान रे रहिछि, तो ये राइट आंसर होछि चीन। हाँ 13 नंबर प्रश्न देछि ब्राजिल स्थानांतरित कृषि को कौन कहा जाए, आंसर होछि रोका। भारत रे सर्वाधिक राशि उत्पादित राज्यर नाम कौन, गुजरात, पश्चिम बंग, आसाम, ओडिशा, तो ये राइट आंसर होछि गुजरात। सर्वाधिक जौ उत्पादनकारी राज्यर नाम कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, तो राइट आंसर होछि महाराष्ट्र। भारत प्राय केतोटी क्षेत्र रे सरकारी उद्योग रो एकचाटिया अधिकार व्यवस्था रहिछि, तो होछि 18टी। भारत विश्व वाणिज्य संगठन सदस्यता केबे लाभ करिछि, तो एठी राइट आंसर होछि 2001 मसिया रे। केउ मसिया मध्य देशर शिल्प क्षेत्र में सुदृढ़ भित्तिभूमि स्थापन हो पारिछि, तो ये राइट आंसर होछि 1948 रु 1990 मसिया। ओडिशा सरकार केउ मसिया रे शुभारंभ ओडिशा योजना कार्यकारी करछंती, 2016 मसिया रे। उष्मायन कार्यक्रम को कौन भावे कल्पना करा जाई पारे, पितामाता, मामू भणजा, भाई भाउज, पुओ झियो, तो एठी राइट आंसर होछि पितामाता। शुभारंभ प्रकल्पटी को प्रथमे केते वर्षर लाभ उपरे टिकस छाड़ व्यवस्था करा जायछि,
3 ବର୍ଷ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିରେ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି? 15ଟିରେ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ବିଶେଷତଃ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶରେ ଦକ୍ଷତା ବିଚାରଧାରାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର ଡାଭିଡ ମାଇକେଲ କ୍ଲାନ୍, ରିଚାର୍ଡ କାଣ୍ଟଲିନ୍, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଡାଭିଡ ମାଇକେଲ ଲ୍ୟାନ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯୋଜନାଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ। କାସ୍ ବା KSH କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନଲେଜ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ସ୍କିଲ୍, ହାବିଟ୍ସ। କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ କିଏ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ବିନୋବା ଭାବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରମାଦେବୀ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। କେଉଁଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋହିମାଠାରେ। ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇ। ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ରେ। ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 60ରୁ ବଢ଼ି କେତେ ହେଲା? ତ 91 ହେଲା। କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତ 2000। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1948 ମସିହାରେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତକାଭିରଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପିପିଲି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଅଛି? ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଅଛି? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 18ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଧାନମଣ୍ଡଳ, କୋଲଘାଟ ଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ। ସୁନାବେଡ଼ା ମିଗ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାରଖାନା କାହା ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନ, ଆମେରିକା। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାର ନାମ କ'ଣ? ମ୍ୟାକମିଲାନ ଲାଇନ୍, ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍, ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି
ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍। କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? ତାହେଲେ 1991 ମସିହାରେ। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସାର୍କ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1985 ମସିହାରେ। କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାର ମିଆଁମାରକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଲଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଇଠି ତମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଭାରି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତର ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଗେଜ୍ ରେଳପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଗୋଟେ 4 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭୂଗୋଳର। ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ, ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ 2 ମାର୍କ। ତା ଅରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପଡୁଛି। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କର। କୋଇଲାକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବାରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତା ଅରେ ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ 2 ମାର୍କ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଭୂଗୋଳରେ ପଡୁଛି 2 2 4 3 7 7 2 9 4 13 13 2 15 ଭୌଗୋଳିକ ଗଟେ। ତାହେଲେ 15 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ପଡୁଛି। 2 ମାର୍କିଆ ପଡୁଛି 3ଟା 4ଟା 3 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଫିଲିପ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେବେ ଓ କାହିଁକି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଟା ହେଲା ଇତିହାସର 4 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ। କେବେ ଓ କେଉଁ ଦେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଓ ଏହା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି? ତାପରେ କେବେ କିଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ତମର 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତା ଅରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି। 6 ନମ୍ବର ବି ତମର 4 ନମ୍ବର କ ଖ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗ ବି ସେଇ 3 ମାର୍କ ବୋଧେ। ତାହେଲେ ଏତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଚାଲ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଉତ୍ତରମାଳା ଦେଇଛି ଯୋଉ ଭାରତର ମରୁସ୍ଥଳୀୟ ମୃତ୍ତିକା ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଶୁଷ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନ ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 15% ଭାଗରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାଲି, ଲବଣ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜୈବାଂଶ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଜଳ ଧାରଣା ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବାରୁ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଅଂଶ କୃଷି ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଯଥା କପା, ଜୱାର, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଆରବଳୀ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରୋଗୋଲିଥ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ, ଜୟସଲମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଲିଥୋଜଲିକ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୈବାଂଶ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କିମ୍ବାରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଗେଜର ରେଳପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଗେଜର ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବ୍ରଡ ଗେଜ୍ 2 ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 1.676 ମିଟର। ମିଟର ଗେଜ୍ 2 ରେଳ ଧାରଣା ବ୍ୟବଧାନ 1 ମିଟର। ନାରୋ ଗେଜ୍ 2 ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 0.762 ମିଟର। ରିଫ୍ଟ ଗେଜ୍ ବା ଲାଇଟ୍ ଗେଜ୍ 2 ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 0.610 ମିଟର। ତ୍ୱରିତ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମୟର ଅପଚୟ ଘଟିଥିବାରୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ନାରୋ ଓ ମିଟର ଗେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ
ବ୍ରଡଗେଜରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ଓ ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ। ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଧାତବ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 3/4 ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ମିଳିଥାଏ। ଧାତବ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ। ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ। ତମ୍ବା, ସୀସା, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଦସ୍ତା, ସୁନା ଆଦି ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଖରିଫ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ସହିତ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ, ଆଖୁ, ଝୋଟ, ଜଡ଼ା, କପା, ମକା, ବାଜରା, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦି ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ରବି ଫସଲ ଶୀତ ଋତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଗହମ, ବାର୍ଲି, ସୋରିଷ, ପେଶୀ, ରାଶି ଆଦି ତୈଳବୀଜ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଆଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଭଳି ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। କୋଇଲାକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋଇଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗଭୀରତା, ଚାପର ମାତ୍ରା ଏବଂ କେତେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହେ। ସେ ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର। ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ଦେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ଓ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାହାଜ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିରେ 3ଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିରେ 15ଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ହେଲା ଆଗଭର ହେବା, ସୁଯୋଗର ଅବଲୋକନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଅଧ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଗଭର ହେବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ହେବା ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପକ୍ଷେ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ପରିହାର କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସୁଯୋଗର ଅବଲୋକନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟକୁ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏକକକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଫିଲିପ ଡକ୍ କମିଟି କେବେ ଓ କାହିଁ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର 1924 ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ 2 ଜଣିଆ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ଦାବିରେ ଯଥାର୍ଥତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟିରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ସି.ଏଲ୍. ଫିଲିପ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବେଲା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍.ଡି.ଏଫ୍. ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି କମିଟି ଫିଲିପ ଡକ୍ କମିଟି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି କମିଟି ଆଗରେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହି କମିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବେଟି, ବେଗାରୀ, ମାଗଣା ରସଦ, ଭେଟି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅବିଭକ୍ତ ଅଧିକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ରୟତର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁବିନିଯୋଗ, ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଏକଚଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା। କେବେ କାହିଁକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ପରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି?
केबे किए संबलपुर ओडिया भाषा उच्छेद कर हिंदी भाषा को प्रचलन कराइଥିଲେ याकू केउं पत्रिका समालोचना करथिला? जदि पिलाने वीडियोटी भल लगे वीडियो लाइक करिया भूल नहीं। भारतीय इस्पात प्रतिगण लिमिटेड केबे गठित होता है केबे कार्य आरंभ होता और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल नहीं। यही भली क्वेश्चन तमे परीक्षा पर्यंत पाइब आपको ही तमे प्रैक्टिस करदेले परीक्षा रे बहुत भल करिवो। केबे ओ केउं देश सार्क गठित होता है संगठन सदस्य केउं माने थिले? राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल बयस सीमा सर्वाधिक केते वर्ष किए नियुक्ति देखांती? कहार अनुरोध क्रमे केबे काश्मीर भारत सह मिशिला एवं ए मिश्रण केउं राष्ट्र विरोध करथिला? 1940 महाराज हर्षवर्धन क्रमे काश्मीर भारत सहित मिशिगला किंतु पाकिस्तान याको विरोध करी आसुतला। ताले एठी टोटल क्वेश्चन आजिर इतिहास भूगोल जो नमूना प्रश्न उत्तर तार सरी जाइए। तुम क्वेश्चन वर्ड को लेखिकी प्रैक्टिस कर और एग्जाम रे भल कर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय